قدر الله ذلك تقدير عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نوركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وكفى إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وما نعمله ننكس في الخلق فلا يقنون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما إلى أنهم وهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم يا الله تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه يا الله من سورة ياسين إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع زوجاته وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الصحابة الكرام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والأولياء والشهداء والصالحين. اللهم يا الله تقبل وأوصل سواء ما قرأنا إلى آبائنا وأمهاتنا يا الله ومشايخنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا وأعمامنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا
ومن أوصانا واستوصانا بالخير وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا الله نوّر قبورهم، اللهم ارحمهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم يا الله اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بما قرأنا يا الله أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا. اللهم يا الله ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وجميع أهل بيتنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم بارك في أنفسنا وبارك في زواجنا وبارك في أهلنا وبارك في علمنا وبارك فيما رزقتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال البيع hukum jual beli. Jadi makin ke musannif ampun lestari anerangake tentang ubudiyah. Jadi nang kitab fikih ani ke bagi beda kitab ubudiyah, beda kitab muamalat, beda kitab munakahat, beda kitab tentang peradilan dan semacamnya. Pertama, kitab fikih kaprana ani bahas tentang ubudiyah. Anak marjan karena ubudiyah min daruriyatil hayat fid dunya wal akhirah. Termasuk dari kekuduan sekutu ikalaku di masyarakat muslim baik kita dunia beruntuk kau di akhirat. Makanya sebab ini ada sebaik berarti. Lo beran para ulama fikih anika nyoson tentang muamalah, jual beli, ijarah, termasuk sewa menyewa, encem, autang dan semacam encem menotang gitu, menicem istiarah menotang anika koduk. Jadi yang terakhir ini saja tidak lima. Karena muamalah termasuk dari menjual beli anika min daruriyatil insan khususnya di hayatid dunia. Jadi menurut saya kita tak bisa lepas dari hubungan sosial antara apa dan manusia jual beli bersama-sama. Ketika menurut saya kesampurna ibadahnya sampurna, jual beli kehidupannya sampurna, maka ulama fikih nyaba dalam bab munakahat, bab pernikahan. Karena ketika ampun sampurna sudah aja, maka jadinya manusia untuk waktu nikah dan kafar gitu. Semakin pertama anaki tentang be. Al-bai'u sini be lughatan ilmu lughat muqabalatu syai'in bi syai'in. Muqabalatu panikarop sesuatu, muqabalatu syai'in panikarop sesuatu oleh rob bi syai'in kalawan sesuatu silain. Kenapa saos? Termasuk setengah ulama muqabalatu syai'in bi syai'in termasuk masuk ke bab salam, orang ngolok salam, dijawab kalawan salam. Atau napa baik oleh syariat atau tak oleh bisa. Ini kan masuk ke B secara lugat. Lugat ini kan artinya bahasa Arab. Saya petoron lakan asli lugat ini kan makna. Kemudian makna lugat ini kan diadopsi di syariat. Itu istilah syar'i atau setidak istilah fikih. Istilah ulama fikih mengatakan B ini kenapa? Wasar'an tining fikih lugatan tining al-bai'u lugatan ilmu lugat aqdun panika sebuah akad. Jadi sebuah akad. Berarti keluar dari sebuah akad ani kamu atoh pagi mu'atoh ini kepada mu'atoh ini kak beda kala dikuliah lagi gantiin tanpa berkata sepatah apapun ini kenyamannya baca mu'atoh. Walaupun terjadi khilaf antara ulama baik mu'atoh baik jual beli tanpa ngocak kula jual kula meliyah ini kan setengah ulama beda sering meliaki. Walaupun setengah ulama beda kita meliaki. Itu pun kita meliaki hanya hukum takdirnya. Jadi ulama saya tak mau yakin pun ketika alim mengakui mu'atoh tanpa kau ajual kau meleh nikah ulama tak ngesaki praktek jual beli secara hukum dunia. Tapi untuk nang akhirat punten tak secara gara beda mu'atoh karena aslinya be tujuan be ni antarodin al-bai'u antarodin be nikah tarodin bai'ul mabrur jual beli saya terima ani jual beli saya tidak tipu menipu dia. Intinya kalau pada itu pun cukup.
Nah, karena pada ridho nikah bareng sirri bedi lemate, maka ulama nikah bahas tentang ijtihad tentang hukum Islam, abarin tentang hukum-hukum jual beli. Ani saking detail hukum Islam. Napa tuh cuna? Nang jual beli Islam nikah aja gah jual beli. Syarat rukun aku tuh tepat saja tuh cuna apa? Mata ada percekcokan. Artinya setelah jual beli tak ada percekcokan semua karena semuanya sudah memenuhi syarat untuk semuanya ini untuk ad-dar'u litanazu, untuk menolak bedanya percekcokan. Contoh, masalah dekian saya terangaki, sampai mau jual beli, anika akad si pertama, yo beben akad si nomor 2, ben akad pertama, bahasa pertama, yo beben bahasa nomor 2, secara hukum Islam tak sah. Contoh ini kelejak betul. Jika gula jual HP kesambian Ustaz Rusli, masalah artinya 1 juta, 1,5 juta, masalah. Mau ngaku bahasa Arab benda paham. Ya Ustaz Rusli gula jual HP kesambian 1 juta, 1,5 juta. Terus li nerema kibi gula beli ya, nikah hukum tak sah. Ana apa margana? Karena Islam hukum syariat aja itu takut benda pertentangan antara gula dan Ustaz Rusli. Karena bisa Arab saja ketika Ustaz Rusli iya rugi gula melia. Yo tangan masalah gitu, iya tak apa-apa ya game. Kemudian Ustaz Rusli bisa saja bertentangan dengan gula. Ustaz Rusli ketika belajar 1 juta, karena maksudnya 1 juta, dan gula maksudnya 1,5 juta, maka benar pertentangan. Untuk aja ke pertentangan ini ke Islam, ibadah akhir syarat hukumnya jual beli. Dan ini gini lagi, king kaprana jual beli si terjadi nanti tuan ampun memenuhi standar syariat. Muawadhati maliyatin, panikah tukar menukar, muawadhah nikah tukar menukar. Keluar dari bahasa muawadhah tukar menukar, ini ke apa areng? Nikah dikulah HP paling akhirnya kesampaian Ustaz Rusli kan ada penukar lah. Nikah nyaman apa areng hibah keluar dari bahasa muawadhah. Maliyatin si bangsa arta. Artinya apa jual beli nikah harus bangsa arta. Maliyah ini sesuatu yang bisa dihargai, berarkena. Paham? Secara manusia nih, secara huruf nas ini beda harganya mana maliyah. Saya tidak harga contohnya apa beras 2 biji maka kan tidak harga lagi. Tidak harga lagi tak kena jual. Atau barang najis, tidak harganya secara syariat. Atau barang seharamaki, ini kan tidak harganya secara syariat. Bahkan tidak manfaatnya secara syariat. Tunfidu seabri faidah pada pa'abdul muawadhah maliyah milka ainin dekah mempunyai dekap kepemilikan sebuah kahanan. Jadi ketika gula jual nikah HP bikul jual ben pese 3 juta, maka ketika terjadi akad nikah abri faidah HP nikah dadi milik Ustaz Rusli, oben 3 juta dadi milik gula. Nikah faidahnya jual beli. Au manfaatin atau anti kepemilikan sebuah manfaat ala ta'bidi angatasin selanjutnya. Jual beli ini beda arupa kahanan, beda arupa manfaat. Tapi mau arupa manfaat, syarat termasuk ke jual beli kotu ada takbid, kotu atas selamanya. Contoh ada di hakul bina, bulan di tanah masalah. Ayo tang tanah aja lah bangun di kaki, beli di kaki untuk ikebay bangunan di kaki. Maka tanah itu saya jual untuk ikebay bangunan di Ustaz Rusli. Ini kata oleh waktu, mau waktu yang nama di ijarah. Mau tak waktu pokoknya bangun di kaki-kaki majer sekian 1 juta masalah. Ya sudah bangun sampai ke ruku bangunan. Paham gitu? Hakul bina nyaman. Mun sing bangunan agak banyak terjadi nyewa tanah bisa nyaman masuk ke ijarah. Bejar naik baca ujro. Mun jual beli bejar naik baca aman. Paham gitu? Ini perbedaan sakoni. Mun bai'ul manfaat ghairi ala ta'bid, la ala ta'bid. Ini berarti tak ngatasin selamanya. Artinya batas-batas yang ditentukan imma kalaban perbuatan, imma kalaban waktu. Ini kenyaman ijarah faham. Contohnya ijarah ini bisa ijarah tenaga. Contohnya pangali somor. Ayo kali kita somor. Ibatasin kalaban saareh bingkok kaki berjerat. Tos sore kalaban bangunan. Beda ibatasin kalaban amal. Ayo areh kaki bangun pamareh gedung di kaki. Atau somor kali setiap semeter kaki berjerat 1.000. Ini kenyaman ibatasin kalaban aman. Ini kenyaman ijarah. Mohon semakin bahas baik maka manfaat itu alat takbid. Paham ki? Ada takbid ini kenyewa bingko bangunan rumah kan bila disampaikan rukun bangunan nikah paham ki? Nyaman alat takbid tapi tak ngandi kekahinan tanah cuma ngandi oleh hak bangun di atas tanah nikah. Itu nyaman baik. Oh ini kesebutnya
Nah, ulama hela be bisnis bersama kita bisnis. Kula lebih condong ke ulama nomor 2. Ulama ni kahela kemamul je orang ala ko bisnis. Ben orang aneka ala ko aman tetamenan atane. Ulama hela dan sebagian ulama mulja anak tadi. Alasan apa? Karena manfaat tani lebih aam, lebih umum. Termasuk oleh manfaat dari tani para hewan, bi perek kakak, bi oleh kakak. Ini termasuk manfaat. Sebi sampean kencana tak pagi, padahal ini kencana raja. Mungkin pak nabi sampean bedet perek tak masalah dan beban resiko kesampean anak bini tak pakanin. Kayak artinya sewaktu-waktu perek itu, ini ke sebuah kemanfaatan dan lebih pangeran peragi kerampian. Nah, karena ulama sebagian kelompok ada bagi tatamenan ini kan lebih mul jaban perdagangan. Pon. Sebagian ulama selain lebih utama dagangan dan ben pertanian. Alat kenapa? Cek kok repot. Intinya barang lebih utama. Saya kira Rasulullah aja lebih utama. Ternyata Rasulullah tak tani, tapi Rasulullah akan dagangan. Nego pagi. Dan ulama pertama yang hidup bagi dia nyaman pemahaman biasa paham. Dan gimana pertama? Ya Rasulullah atanya ada masih ada lagi Mekah lah. Tadi lah pertanian. Ketika Rasulullah masalah di Madinah, masalah ketika Rasulullah di Madinah pun hampir bisa dikatakan tak ada kelas sibuk dengan dakwah, paham? Jadi artinya biasa perdebatan ulama. Salah paham ni kapra, kita paham ni kapra. Makanya gula di antara cerita Gus Dur, teman mangki cerita Gus Dur ni kan cerita. Jadi Gus Dur ni kan artinya kita ni jadi harus memaklumi pemahaman si kita. Selama benih pemahaman fundamental, artinya saya kata benar ini. Si lambat saya pun Gus Dur beda orang tahun-tahun zaman 30-an dari sebelum kemerdekaan beda orang norok kereta dari Surabaya angkep lah ke Jakarta. Akhir orang ini kak cukup miring tengah jalan. Ane kak jeding antri kapi jeding WC sebenarnya nang film kereta. Jadi ketika ambu nang situng stasiun selain angkep lagi sebeteng ambu akan mia torona pakun antri torona takut diraki maklum ringki takut diraki di kereta api. Boto sampai ternyata sampai depak ke Cibubur tak kuat akhirnya orang ini kata orang dari kereta akan mia budi kereta gitu antara rel entar di petugas kereta pak mana kami cek ning kisan pajauan aja iku paham sing ngajak pajauan itu aja sampai situ ke WC paham orang saya kami tak ada lah aja pada WC jadi kan berarti pemahaman mana kami serojak ning siting kereta rel dari pajauan aja pada WC paham kan orang kan masa ni kurang jauh kok cuma di Surabaya sampai depan ini aneh kan bahasa jauh kan bisa salah paham padahal salah kan bahasa jauh kan kaki udah kami jauhan maksudnya kan jadi syuting kereta arti bahasa depan pada jauh tak Madura lagi langsung tak Madura angku bahasa ini kami orang yang paham aneh nak kikir masa kok kurang jauh kok di Surabaya aku miring Jawa Tengah jadi apa dah boleh nas syariat ini biasa sak kita pemahaman kita pandangan ulama makanya satu ulama ini kata oleh ayyukul lidah ulama akhir ulama situ tak oleh taklid ulama selain Imam Syafi'i tak oleh norok pendapat Imam Malik ini kan kelas ulama mungkin kita taklid yang setidaknya dia taklid tak kudu ulama situ karena ulama ini begitu makanya kadang kita ini aneh paham aneh dari ketika kita melakukan sesuatu ternyata tak pada dan situ profil ulama aku bahkan profil kiai paham kiai kan tak tentu ulama si ulama aku norok profil ulama aku karena nikah kita bodoh karena banyak si awal jadi ketika ada di situ orang tak pada dan profil situ ulama yang kami bakal ulama paham pangan dalil tiba-tiba aku dalil al ulama huwa warasatul anbiya ulama ni kau nabi muntah nur ulama nur ashab boleh itu semua orang ini kan pembawa ulama beda dan berenang kami nur ulama artinya kita orang mana masih kemen itu radiko itu nabi ulama kami artinya guru-guru kita kan setuju ulama semakin diakui di dunia lebih-lebih semuanya ulama ternyata tapi berulama si keras ulama ulama si moderat nggak jadi intinya tak usah seling tokaran jadi paham buat dikasih baca benar neng abe itu pun ulama sampai orang Islam khususnya kita anika sebelum perdagangan ngalakuin abe setidaknya kudu tahu praktek hukum Islam karena apa ketakut kita ada di rumus kebareng si nyata-nyata haram akibi sekabina ulama
Artinya kebanyakan dari kita alhamdulillah kan kor nemu PC ini kor masuk, PC ini kor masuk. Padahal kadang orang yang praktek seperti itu sekalipun belum tentu soki, paham? Karena banyak orang yang tidak ke perkara haram, jika tak soki kan. Banyak orang artinya sebenarnya nang kota sih tidak ke perkara haram, ternyata tak soki. Bahkan boleh nemu situ orang tentang tidak itu. Lokeng lo cuma ini kan kayak gajah, kayak ongguan bagi gajah. Pernah ngocak, asam panja ada ongguan, cina sompai, tak ketahuan akal. Pai sampit di situ orang. Yang rogeng lah sompau buat kok surah sumpah billahi surah akal gajah berbeda sama lo kok gelem. Cak maturnya saking tak takong ke sompah. Lihat ini kulit kini kan nggak setting cina kulit mewakili kaum santri canggih kan kita tak komentar lah tak ada gitu. Jadi kayak kulit pikir orang yang sih gelem kan ini bi pesen sama lo ibu bengal asum. Makanya tanah makin sucian kulit. Artinya kenapa? Artinya bareng sih tidak ke perkara haram pun tak mesti akhir orang yang kesoki. Paham gitu? Jadi soki ini kayak kita takdir. Makanya gula ada Ustaz Izzuddin yang pernah ngaji ke Ustaz Izzuddin oleh cocok. Karena kalau Ustaz Marzuki Salam 7 tahun yang lalu katakanlah nih gula dan gula setidaknya tak mungkin sesukina Kak Mariun kakak dan gula kakak kesud. Karena perkara mobil punya artinya pun semacam apa gitu. Ternyata kenyataan makin dan gula di kakek Kak Mariun saya keledekkan kalah. Buktinya Kak Mariun angkut katakanlah tak ada otang, mungkin ada trauma. Kakek, saya kami sudah silam badi mobil banyak. Kenyataan saya min kan, paham? Artinya kadang sok gini kata awal yang tertentu nah. Pengiran jadi kita usaha wajib, doa wajib. Tapi pada akhirnya secuba-cuba boleh kita pasrah ke pengiran. Jadi intinya paham? Kenyataan ya bagi kita ini banyak kejadian-kejadian. Bon. Nah sampai cerita akhirnya nang saranahnya kutun nafis, ini ketika aku lemacen nang saranahnya kutun nafis, beristung cerita, ini terjadi nyaman orang Ashari As-Sakoti. Ashari As-Sakoti, ini ke pedagang sejujur. Ashari As-Sakoti, ini ke pedagang, waktu ini ke Andi kacang almond, lus bahasa Arab lus kacang almond bahasa Indonesia. Kacang almond tahun ini saya boleh di Mekah biasa lo, saya lemak lo berarti. Nyaman kacang almond. Nah, anti kacang almond ini kebanyak, jadi saken. Kemudian bersitung pada ke sejukan jujur, itu pembeli sejukan jujur. Jadi pembeli ini kan nyoro delal ini kan artinya juru bicara. Delal ini kan bisa maknain orang se pinter mana muda bu makin berangkat akal tak temu nih kenyaman delal paham. Biarlah gabai tukang pembicara untuk pembeli kakek rota berakhir ini paham. Jadi nyoro delal soal tabrak. Ternyata satu sek ke ani ke itaber argena ani ke sebiter. Angkep sebiter Allah alam angkep sebiter dinar. Sebiter. Oke, bingko jual sebiter tang penjual. Mulakan ada sebiter. Oke, nanti kakek sepakat jual sebiter. Kok ini dulu atau tolak kah pembeli nah. Ketika atau tolak beli sebiter. Oke, bingko di Pak beli antara boleh mau nambah jadi sebiter. Berarti akad jual beli kan kita sah karena akad jual beli kotu epal laftare nufut qobla tafarruq sebelum pesa. Oke, dikoi beli oke. Ani kan tersiap pesa. Oke, kok setuju kita beli dulu dikabeli boleh. Akhirnya pada sepakat harga sebiter katalah sebiter dinar. Ternyata gelegunna nikah kita sempat abeli harga nikah uga harga nikah dengan 90 dinar. Akhirnya sedelal nyaman delal orang pelak yang lungsur pesa menolong paham. Entar kan lagi gimana apa ya terus poli ya nih KPC nyaman panggilan jadi delal nih kak entar kak penjual ngabel penjual aduh setia harga ongke ke sengal polo jadi kan hari jual beli kita jadi kakek ongke boleh sengal polo itu paham mau hasil lebih banyak aja banyak saya beli ke delal jadi ongke boleh ke sengal polo dari banyak berapa kakek dia kok dia ampun mengeluarkan cak kena sedikit kok setuju beri engkau aja tak senang menyambut oleh tanggung jawab. Jadi pakun juga cuma sebiter aja. Kayak kira pembeli, tidak pakun kok sebiter. Akhirnya zaman itu lalu orang beli nyandar ke orang lain repot bang. Nyandar ke penjual tak bisa beli berkah mesti antar kah mustari, bahkan calon mustari tak nggak boleh. Aduh ternyata setiap si Irina argana kacang ngaria gersangan kolodina. Jadi aku mulai beri-berinya. Ternyata kok barentar yang ambek dia tak mau gede bang. Sejak anak akal-akal BTV saya kata serocek kau ke bisa itu. Jadi macam mustari, dia mustari dia
engkau tak melihat bareng harus artinya sebitek beri setia kok melihat bareng si artinya setia paling kita sangat bodoh yang kok bajar saya sangat bodoh jadi pak akhirnya ilus nikah sampai terputar antara orang Indonesia berjujur. Ini kasih sebut lagi jadi kalau sekarang dia itu nafis rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Aja termasuk orang laki saya dalam Al-Qur'an, saya tak melopah yang atas yang laki. Ini ke sebuah perdagangan, tijarah berusaha tentunya diri ingat kepentingan. Paham? Ini mun parlo ini soki bahkan aja tak aki dari situ sahabat. Sahabat ini ke sahabat ini ke soki luar biasa Medina. Sahabat si soki di Medina nikah ternyata menolak bareng ani ka ijual pada dengan arti. Jadi ani ka adagang ontak adagang be adagang mawasi nah dengan sapi ini ka soki luar biasa. Ini kan mun melek embek masalah 10 dirham, ijual 10 dirham be. Melek sapi na melek ijual, pokok ka melek ya jual pada. Keng soki luar biasa. Ternyata adanya kan laris, paham? Aslinya kan ilmu channel, tapi ilmu channel sudah dekat ilmu nak sahabat, paham? Buktinya kan dulu sahabat, paham? Jadi itu akhir sahabat. Otomatis mau jual pembeli berharga pada kan orang tak repot, lantar kira nyata modal, nyata pada bersih nyari kampung-kampung. Akhir aja, jadi mbek saya jual di Medina pasti masuk ke pintu 1 ketika penjualannya masuk ke pintu 1. Harga apa ada pak label 10 dirham jual 10 dirham. Etanya akhir diburin ani oleh pada di sini maka engkau oleh pada apa oleh pada nah tali ini gue paham jadi tali nembek sama Dina jual tali karena jual nembek yang benar jual tali nah jadi nembek kalau aku harga yang tali naik kalah tali naik jual paham jadi gue bayar kan di kantin apa di Ahmad Ahmad ini ngotak aduh kulai rambut begitu kulai saking kemudian pak lebar ngajak di pilih tidak nanggal itu bisnis gue lepas di bisnis ke bisnis sama turun mereka kuda habis andi itu tak usah dituku terjadi kemana kau timun sama turun ini sampai nak jual citeng itu kalau sama turun mereka sangat dokan tadi kan roki saya lagi citeng kalau sama turun mereka kuda habis ini kan masuk akal kan siapa apa itu citeng ini kan rokilah sahabat ini kan kira-kira ada nih kebisnis Cina kenyataannya Cina kan seperti itu kan di teman kita mulai di toko lebih sisa ada toko boleh yang rokok paling lengkap di pasti tidak ada orang tertutup ada pagi kajian pembeli dari temu cek orang tak tahu naber tergeleter pak tak apa pak makanya kita repot kita menganjurkan untuk beli sesama muslimah kasar pasar petegak kaki kisah kalangan anggota banyak kilo. Kita menganjurkan solusi taber, buktinya mau kita ke Indomaret, ke Alfamaret, ke Swalaya kan tak benar. Mungkin pada musliman naber. Kira pun ki benih salan senak naber kenyataan paham. Karena memang penjual menemukan orang tak naber daripada yang paham. Jadi ilmu tadi sahabat kita tak yakui. Ini kan ilmu perdagangan paham. Jadi kita walaupun ada tahu ilmu kita usaha, kita aduna, kita pasrah ke pengiran tentang ekonomi kita. Arkanul bai'i ini banyak-banyak rukun baik. Nah, semakin rukun. Rukun ini kenapa rukun ini adalah sesuatu saya tak bisa lepas. Arkanul bai'i ini banyak-banyak rukun baik. Salah satu banyak ketelok. Rukun baik ini hanya telok. Situ aqidani nomor situ aqidani banyak orang kedua si akad-akad penbeli dan penjual. Kau ada tak ada cerita pembeli ke TV menjual ke TV berdibek nyaman pak. Ada kena aja nyaman. Artinya beda pembeli beda penjual. Wahuma sini kedua nah akidah al-bai banyak penjual wal mustari ben pembeli. Wa ma'qudun alaih nomor 2 banyak ma'qud alaih sekarang yang diperjualbelikan. Yang mana ma'qud alaih. Wa huwa sini ma'qud alaih ini juga berdua nah saman banyak alat pembayar wal musman dan sesuatu yang dibayar. Paham ya? Saman ben musman terserah. Paham mun artena intinya apa terus kembangan kan? Sih masih saman. Dia dengan kui ebe ini kan aman, paham? Contoh nih kak, ebe ini kan kalaben. Yang turun kulit meleh habis sampean kalaben nikah. Le si kalaben lo berkalaben ini kan berarti saman, paham ya? Mun PC ber PC mun oke mun HP ber PC gampang sampean mulai saman nasi kan bapak PC nya mana? Aman, HP nya mana? Musman. Tapi makin emas pada emas atau HP pada HP nah. Tukar menukar kan sebenarnya jual beli, paham? Ayo HP tukar, ya Bitcoin tukar beres masalah. Ayo si kemana dikasih sama teman. Si Tommy pesa lo berbe, ni kenyamanan sama. Mau kau paham? Ayo Bitcoin HP aja beli kalaben ni kenyamanan ber, kalaben beres sesat, paham? Ini kenyamanan sama, pon.
Si nomor telok wasigotun panika sigot nika si nomor telok. Jadi rukun abe nika hanya akiden. Rukun nika sesuatu saya masuk dari praktek tak bisa lepas paham. Pada pernikahan nika laki bini pernikahan itu bisa laki menolak atau bini menolak jual beli pada penjual dan pembeli. Kembali ke juga makbud alaih terdiri dari dua unsur pada sama sarang musman. Sebaliknya nomor telok juga sigot terdiri dari dua unsur ijab sarang qabul. Ijab ini kapan apa? Sekolah ijab adalah sesuatu sebisa anunjuaki atas makna memberikan kepemilikan. Ini nyaman ijab. At-tamlik anika memberikan kepemilikan kepada orang lain. Adapun qabul adalah sesuatu yang menunjukkan atas pelafatan ucapan yang menunjukkan atas sesuatu yang bisa memiliki. Faham? Tamalluk bahasa Arab. Tamlik memberikan kepemilikan ke orang lain. Tamalluk ngandi, paham? Jadi masalah tanusri ya happy. Ini kenyamanan kulit tamlik orang yang memberikan kepemilikan kepada karusli. Karusli nyaman tamalluk orang yang sinarema kepemilikan. Nah, ijab adalah sebuah lafaz perkataan yang menunjukkan atas pemberian kepemilikan kepada orang lain. Adapun qabul ini adalah sebuah lafaz yang menunjukkan atas penerimaan kepemilikan. Kita maturin yang kok melelah, paham? Yang kok ajual yang kok dari paham? Bon. Surut ini kenyamanan rukun-rukunah. Jadi setiap rukun pasti ada syarat yang harus terpenuhi agar rukun ini bisa dianggap sah sebagai rukun. Bon surutul aqidah ini banyak syarat ke aqidah penjual dan pembeli. Kenapa syarat ke penjual dan pembeli setelah sah sebagai aqidah? Sehingga ketika sudah ada unsur aqidah maka jual beli sah. Seandainya syarat rukun aqidah tak sah maka jual beli tak sah, paham? Penapaan syaratul aqidah, surutul aqidah ini arba'atun paling keberempat. Penapaan situ itlaqut tasarrufi paling mutlaq ke tasarruf, mempunyai hak menggunakan tasarruf nikah nah bagi memperjualbelikan aslinya mengalokasikan atau makna apa tasarruf nikah nah bagi bahasa Madura aku nak nafah itlaqut tasarruf anika mempunyai itlaqut tasarruf. Artinya oleh izin di syariat bahwa orang ini kan mempunyai hak mengelola hak miliknya sendiri. Karena ada orang yang di hak milik tapi di syariat tak izin untuk mengelola walaupun hak miliknya sendiri. Contoh apa? Contoh orang tidak kena kene. Syariat tidak mengizini nak kena kene ini kan praktek akad jual beli karena tasar apa? Cending cibi masalah. Isi apa di sisi cibi. Syariat tak cuma ngambil sisi tinggi, tapi syariat menjaga kemanfaatannya agar tak ditipu orang. Nah, yang nak ini kan bisa di HP padahal yang sekolah mati. Anak itu laki kan warisan hampir semuanya beli kasih laki kecuali umi anak. Paham? Selain itu kan beli umi pak lebereng mati dia anak laki kan cuman binina si mati, yang sekolah si mati si milo. Semua sisa terbesar bagi ke anak lain. Masalah di HP anak-anak di kene sekitar orang HP aku kan bisa kalah kali cerita yuk HP orang benanaan iya kok orang pakai pemoni ada nanya masalah maka syariat melarang anak kini aneka praktek jual beli paham ini kan nyapsot itlaqut tasarruf kudu beda izin di syariat bahwa orang ini kan sudah diizini untuk mengalokasikan atau apa muter atau apa tasarruf mengelola hak miliknya sendiri di antara waktu beli, waktu andi akad, waktu beli majur, alaih. Pon syarat nomor situ. Syarat nomor 2 adamul ikrahi biwiri hakin. Tak ada engkau paksa biwiri hakin tanpa hak maksana. Jadi masalah jual beli ngakui paksaan, ini kita sah, paham? Makanya ketika salah satu sahabat masalah Sayyidina Umar itu pemimpin menaklukkan kota Mesir, Amir kota Mesir, ini kan melihat tanah bahkan di orang Yahudi ini situ Arab tahu ke masjid masuk ke cerita tapi kiai kan kiai dengan tu pidato. Ani gede kimah paksa nyamai paksa orang bini tadi kebiasaan paksa untuk dijual tanah. Padahal ini kayak paksa untuk dijual kenten dan bukan artinya searkeun. Kemudian Yahudi ini nggak lapor ke Medina antar ke Sayyidina Umar. Di Sayyidina Umar masuk cerita tanah saya tolak, tolak berpedang peloros, suruh pergi paham. Jadi orang nampak ini ngaku banyak simbol-simbol. Suratnya Sayyidina Umar cuma ngaku tolak, garis ben. Artinya empon tak clear Sa'ad bin Abi Waqqas tak clear Mesir atau selain ngomong pada sahabat Amir Mesir langsung paham ada simbol Sayyidina Umar langsung terkaki. Ketika tolak ini disampaikan ke Amir Mesir, ini kan langsung
ngeter. Jadi orang bini Yahudi ini kak ini sarang support cekap biceng orang pemimpin. Ternyata ada maknan Sayyidina Umar kaki bercicik pada orang pemimpin. Tak lorot pedang ini bakal kalau kanan orang kaki dari paham ya. Jadi lambak ini ke simbol biara sampai cerita Allah Taala benar kan banyak kayak lambak asolatan pada gaya dengan kui talena sampai kira-kira belak kayak gitu paham ya. Jadi di kayak gitu kayak toleh dari teker masalah lah kayak gitu. Nah, aku lu praktek kaki ini ke lambak berkahau nih. Andi boleh kaki guru mutu usaha. Enggak kerja tanah kayak lambak sing nyani dek nikah. Jadi guru mah kahuli nolak ke baik praktek isalah. Jadi praktek isalah ini dek nikah gus kamal. Jadi guru kahuli gus kamal gus di Jombang. Jadi ketemu nang jadi nikah kahuli dek nikah. Jadi pada saat kan kita gila pagi jeng tempat lebaran cok. Jadi gue lan berkaca aja kamar gue titik gue. Jadi gue masuk kapan ke Cina nomor keluar titik gue segitu. Itu mau beri komai do kan kau deh memang gitu lah kuliah jadi kata kok kayak lambat kan ini kau pada tak kan caranya gila pada kemarin kita pakai ini lo lama pun jaya tapi mungkin lihat sahabat kata aku bagi pulang jaya kan kudu beri lama sih ay suruh tuh wadah mau dikroh diberi hakim tadi enggak paksa paham ya artinya kepaksa dah sih maka paksa kakek mau tak jual bingkok kakek mau potongan ini ke praktik kepaksa. Orang saya maksa andi kekuatan ongku bahwa memotong ini bisa, paham ya? Ben orang saya paksa ini kata andi kekuatan untuk anak, paham ya? Ini kenyamanan kepaksa. Paksa ini kayak beri embel-embel di hakim tanpa hak. Artinya namun maksa nak kalau berhak saja. Contoh masalah di otak. Andi omset di luar uang, andi otak uang, andi tanah, andi sapi. Dia pakai janji, kayak eman saja lempe, eman saja lempe, eman saja lempe, masalah apa? Tak dikira ani ka oleh paksa di hakim jual tanah paham maki kapaksa ani ka hukumah bahkan ketika tak anda nolak fa'in aba hakim masih jual tak panapa hakim jual atas nama untuk nyerah desin orang lain wa huwa bon nikah syarat nomor wa ada wa ikrah bi ghairi hakim wa islamu man syarat nomor 3 islamu man panik islam orang yustaro lahu sejual fa lahu ekandi orang nahu mushafin panapa umpamana mushaf. Jadi mau ajual mushaf, pembelinya harus berupa orang Islam. Paham ya? Au muslimin atau saya jual nahwi muslimin umpama orang muslim jual. Orang muslim jual tidak kira budak status muslim. Jadi pada budak status budak tapi orang Islam, orang yang diiman jual orang kafir dikata oleh. Termasuk au murtadin atau budak semurtad asal Islam pak murtad jual orang kafir. Ini kan hukumnya la yutaku seta imartika aki pada pas muslim au murtad alaihi ingatasin man yustaro lah ingatasin pembeli. Wah, ini syarat yang telok. Nah, semakin repot ke Quran, maka setiap sesuatu yang ini sampai setiap sesuatu mun bi sampean esare kelemahan pasti ada kelemahan. Setiap keputusan apa, setiap tindakan apa hampir 90% setiap sesuatu mun esare kelemahan pasti ada kelemahan. Maka kita tak oleh murni nyari kelemahan atau atas ketika anda tak cocok dari sebuah keputusan masalah. Jadi contoh masalah kita ngaji pemasuk ke Facebook. Ketika esare kelemahan pasti banyak, pasti ditemukan. Kelemahan ada remah. Masih mikroelemen walaupun kelemahan itu kalau dia tidak tak uguan Pak artinya tak lagi mah tak sedih hujjah kuat. Masalah kelemahan ngaji juga ke Facebook. Bisa saja orang yang mana merusak dulu tak belajar otak. Si mungkin menyinggung keperasaan orang lain. Kan bisa kelemahan nih, Pak. Tapi semakin sari kelemahan tok setiap beda keputusan, sari manfaat sareng kelemahan kemarahan manfaat sareng kelemahan. Mun nyari kelemahan melolo, iki mah pasti itu. Contoh, nang iki to nang hukum fikih, ajual mushaf Al-Qur'an ke orang kafir hukumat taun haram tak sah dulu. Dan memang Al-Qur'an kudu jaga jatuh ke tangan orang kafir. Maka saya ke nang hukum orang setan wudu menjadi orang si junub nang orang si ada setan sehat dalam keadaan hadas. Ani kamu nemu Quran geger. Nika oleh ngalak kita wudu karena takut enak Quran. Atau nemu Quran berdiri ke tempat enak king curiga khawatir Quran ini akan dipegang oleh orang non muslim, maka sampai walaupun tak wudu atau hadas raja junub ani kekala error. Anak apa saking berharganya Quran, saking ijazah Quran sampai geger katakan orang
kafir. Anak pemargian karena ketika Quran kata orang kafir dianggap ihana Al-Quran ini kitab sesuci. Masa sahabat kata orang kafir, paham? Setanang orang kafir secara syariat ini yang ke najis syar'i, najis maknawi, yang ke enak, paham? Pun. Nah semakin badan percaya dengan Al-Quran, badan aplikasi Al-Quran, manfaat raja apa bukan? Badan percaya dengan Al-Quran, raja, paham? Badan percaya dengan Al-Quran raja apa bukan? Rajin manfaat karena sangat pina orang gampang memiliki Al-Quran. Itu beberapa Quran orang dia hanya tahu boleh sendiri dibujuk makin. Kan lain pun berarti Quran lambat itu pun tulis lagi dari oleh manggi. Artinya melarangnya tulis TV, sandia Quran kejar, sandia kitab jarang, sandia Quran jarang. Ternyata ketika Quran cetak, nak kaki ini semakin belak lancar macam Quran. Semuanya mempunyai Quran. Ini kan manfaat Quran bisa tersebar iman. Kita harus melihat manfaat ini karena manfaat ini kan lebih raja beban resiko. Mungkin kita nggak besar resiko, nggak besar kelemahannya, tetap lemah dengan badan Quran cetak, maka sangat mudah orang kafir bersama-sama ini kan memegang Al-Quran tak kalau bisa pantau kan, jadi makin saya rasa pantau mun bener orang kafir hajat teruan di Al-Quran. Jadi tinggal melihat itu, paham sih? Karena Quran pun cetak dengan mudah lambat, dan bisa pantau. Mas ini kan kelemahan, paham? Termasuk masalah Quran terjemah. Manfaat tergi banyak paham, tapi mudarat tergi pasti. Berarti semua sesuatu ini pasti bermanfaat, bermudarat. Tak ada barang ini kemanfaat menolong, tak ada barang ini kemudarat menolong. Sampai sebut lagi dengan Quran Khomer ada manfaat berbeda, paham? Cuman kalau Quran sebut lagi manfaat lebih kini ada ben mudarat. Artinya berarti bermanfaat yang lebih sakoni bermudarat maka kau tuh hindarin Khomer. Sebenarnya ke perkara kebijakan kelakuan kita beda mudarat nikah jauh lebih kecil ada bermanfaat maka kita terus akil lakonin. Jadi paham sih? Nanti sahabat di Facebook mungkin beda mudarat itu ada paham. Tapi kenyataan makin orang lah hampir berapa jam hak waktunya nengir saat di Facebook, di YouTube dan semacam. Maka alhamdulillah berustad Abdul Somad, berustad YouTube. Alhamdulillah kita bisa banyak ini ilmu lebat walaupun lebat YouTube. Walaupun artinya keberkahan pasti di majlisin wahid mungkin lebih berkatin, paham gitu. Jadi ini kan saya maksud di kulit terakhir Islam man yustaro lahu nahu musafid au muslimin murtadin au murtadin la yuqtaqu alaihi wa adamu hirabati man yustaro lahu iddat harbin bentadan perang orang yustaro lahu sejual lahu ikani orang iddat harbin panapa alat peperangan. Artinya alat peperangan tak oleh jual ndak ka orang sejun akan perang dan merangin kita orang muslim. Paham? Atau jual ke orang se rampok, jual ke orang silakan acara. Kita tak oleh hukum. Ketika diketahui bahwa nikah pasti ikut aki kepada se haram aki karena al-wasilah fi hukmil maqasid. Sebuah pelantara hanya hukum pada berhukum maqasid. Jadi membeda orang yang melebat untuk rampok ke ini sampean bija jualin karena sampean termasuk wasilah untuk setina maqasid rampok ini ke hukum sampean ke pas pada busana. Paham gitu? Ini kan termasuk syarat dari rukun si pertama roban an kita ini. Semakin wasurutul ma'qud alaih pun semakin syaratnya barang sedi perjual belikan. Penapaan syaratnya ma'qud alaih surutul ma'qud alaih khamsatun. Syaratnya ma'qud alaih ini kan coba dilema. Korang dilema, korang situng kainan pakai jual kita sah. Penapaan dilema kaunuhu tohiron. Badan ma'qud alaih barang yang diperjualbelikan pada kesuci. Au yumkinu tadhiruhu bil ghusli atau mungkin mungkin esecen kalawan ibecuen berarti keng mutanajis tak nampak keng mutanajis bisa ibecuen paham ki contoh apel mutanajis bisa ibecuen nikah oleh munajis acual kerat dong nikah hukumah tak oleh acual kolek seki sebelum isamak kolek kai masalah nikah hukumah tak oleh paham ki wa kaunuhu nafian badanahu ma'qud alaih nafi'an panika memberikan manfaat maksudan ala umumin nas manfaat saya maksud di umum manusia contoh namun manfaat tapi tak untuk manusia umum ini kenyaman tak manfaat contoh apa contohnya akadia kada jengking akadia olah ini kebeda manfaat kita orang sing umum manuk paham gitu manfaat umumin nas umum manusia tak manfaatnya bukan mengolah Huntan maka dikaji olah tak oleh faham. Wa kaunuhu maqduran ala
tasallumihi. Se nomor telok pani kebadanahu ma'qud alaih magduron pani ka eka kebasanin ala tasallumihi ing atasin nerema ji ma'qud alaih. Jadi bisa terima bareng si bisa tak terima jual. Bareng contoh bulan di mana guru keset. Gula tak bisa make, si mele tak bisa make, jual bi gula. Ayo tak mano jual oh coba ini memburu. Make kok tau make. Di sini tak ada tak mano jual 1 juta. Tidak kalau pakai TV sale kalau nakakin kok jual 1 juta sebenarnya. Kita apa pun mulai kalau dekian. Padahal kita pasti cek bahwa bisa kalau ini kalau mah tak sa amar ke ghairu maqdurin ala tasallumihi. Tak mampu untuk ngandi nerima mana mereka paham ki? Wa wilayatun lil ba'i alaihi ban wa wilayatan lil ba'i alaihi atau wa wilayatun lil ba'i alaihi ban nomor 4 wilayatun lil ba'i alaihi panika kekuasaan lil ba'i ek andi orang yang jual alaihi atas ma'qud alaih. Orang yang saya jual dia mempunyai kekuasaan, mempunyai hak untuk jual, faham? Saya orang yang mempunyai hak untuk jual, orang andi tibi HP gula jual kan gula dia hak. Atau orang yang nerima bekel dari gula, ya jual laki HP Kak Rusli, maka Kak Rusli ini kenyamanan wilayah yang atasin jual HP ini, kekuasaan untuk jual HP ini. Faham? Maka bahasanya benih malik tapi wilayah mempunyai kekuasaan. Karena kekuasaan itu tidak harus memiliki, bisa saja sebagai wakil. Kak Rusli ini Kak HP gula jual laki. Di Kak Rusli jual berarti Kak Rusli anti wilayah, anti kekuasaan untuk jual HP ini. Faham ki? Atau waktu wasi orang yang sebenarnya wasiat kok bila mati tak HP jual dia ke sana. Faham ki? Ki anti kekuasaan mana lagi Kak HP dah pernah mati mana faham? Ki as-saraf atau hakim dengan kisah syarat dan maksore. Bon, wa ilmun ben syarat terakhir ilmun panika ngauningin lil aqidaini pengetahuan artinya ngauningin lil aqidaini kan di dua orang yang akad-akadan bihi kalawan ma'qud alaih kudu ngauningin apa ainan kahanna wa qadran ben kadarah wa sifatan ben sifat. Artinya kudu ngauningin tak oleh jual barang sih tak ngauningin. Contohnya gula di andi ayo lepet aja ngering lamber kan bari ekonomi HP ayo HP sebenarnya beli 1 juta paham. Dalam HP dalam barang ini kefaham atau plastik nak kulit plastik celang tak jangan ayo kok ini barang kaki melas itu saya tong-tong ada muturan melek barang esensi dari sudah dikata paham amat kita ekonomi bahasa accountingin, ani ketak kusuk accountingin saat itu juga. Accountingin sebelum mah, ani ketak apa? Selama bareng si accountingin nikah, sebelum accountingin sampai terjadi akad, bareng ini ketak over. Paham ki? Contohnya bulan dia sepeda motor. Sampai accountingin oleh seminggu, ayo kan sepeda motor minta si tompang kau dibanding si teman mengakhir kau jual. Becek apa? Becek terangaki sifat becek. Kau accountingin, jual dia ketak. Pada paham? Karena kapan sepeda motor dalam seminggu tak itu ban antara nasi ngauningin ban praktek tidak jual beli di kau contohnya bulan di nasi pada nasi sehari kan baru bukan di nasi selengser ayo tang nasi baru rumi kau jual kaki masalah paham karena sehari ini kan ampun rosak kan kapran ini kata saham jadi syaratnya si nomor 4 ini ilmun lil aqidaini bihi ainan wa qadran wa sifatan pon semakin surutu siwatil bai'i syaratnya siwat bai wallahu a'lam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتذكيرا بسر اسرار الفاتحه